TVN देखण वाले समुचे दर्शकों नूं दविंदर सिंह बैनीपाल वालों प्यार अते सत्कार सहित सत श्री अकाल। द बैनीपाल शो विच तुहाडा सबना दा निघा स्वागत। दोस्तों आओ सब तो पहलां अज इस प्रोग्राम दौरान जिहड़ियां खबरां नूं आधार बनाउणा संखेप दे विच ओह तुहाडे नाल साझीआं करां। RSS आगू रुलदा सिंह दे कतल दे नाल संबंधित 3 नौजवानों की बरतानिया विच गिरफ्तारी। प्रकाश सिंह बादल संभालणगे हुण विरोध की कमान। मनोरंजन कालिया का विरोध कर रहे किसानां ते वरीआं डांगां लत्थियां पग्गां। हुशियारपुर विच सोमनाथ का जबरदस्त विरोध नहीं कर दिता संबोधन। किसानां ने कई होर थावां ते वाजपेयी का जन्मदिन मनाउंदे भाजपा वाले भजाए। केंद्रीय खेतीबाड़ी मंत्री तोमर ने किसानां नूं अंदोलन छड्डण दी एक बार फिर तो कीती अपील। खेती कानूनां दे हक विच डटे केंद्रीय मंत्री। किसान जथेबंदियां दी मीटिंग भलके मोदी के संबोधन तो बाद लिया फैसला। दोस्तों ये कुछ खबरां ने जिन्हां नूं आधार बना के विस्तार नाल तफसील दे नाल इन्हां दे उत्ते गलबात करन दी मैं कोशिश करांगा। इहदे तो पहलां कि तफसील दे नाल गलबात कीती जावे, विस्तार नाल गलबात कीती जावे, तुहानूं सबनां नूं अपील है कि जेकर हाले तक तुसीं अपने इस चैनल नूं सबसक्राइब नहीं कीता, किरपा करके सबसक्राइब भी कर लिओ, नोटिफिकेशन वाली घंटी भी जरूर ऑन कर लिओ अते नाल ही जेकर ये जानकारियां चंगियां लगियां, गलबात का आधार सिलसिला चंगा लग्या तो लाइक करना ना जरूर भुल्लिओ ताकि तुहाडी फीडबैक साडे तक पुजदी रहे। ते आओ फोन इन्हां खबरां दे उत्ते नज़र मारीए। सब तो पहली खबर कि 3 गिरफ्तारियां बरतानिया दे विच होईयां ने, सिख नौजवानों दीयां होईयां ने। असल दे विच भारत दे विच साल 2009 दे विच कतल कर दिते गए सन RSS के आगू रुलदा सिंह। इस ही मामले दे विच वैस्ट मिडलैंड पुलिस ने 3 सिख नौजवानों को गिरफ्तार किया है। वैस्ट मिडलैंड पुलिस ने हवालगी वारंट के आधार पर बीते सोमवार की सवेर वक्त कहते छापा मारिया अते इन्हां 3 नौजवानों दी गिरफ्तारियां कीतियां। इन्हां 3 नूं मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया जिथे उन्हां दे खिलाफ भारत हवालगी नूं लैके सुनवाई हुई। अते वैस्टलैंड पुलिस ने दस्सिया कि गिरफ्तार किए गए नौजवानों के 37 वरियां का गुरशरणवीर सिंह वाहीवाला, इन्हां दा भरा अमृतवीर सिंह 40 वरियां का, अते कवेंट्री तो गिरफ्तार किया गया प्यारा सिंह गिल जिसकी उम्र लगभग 38 वरे दसी गई है अते उसनूं वुलवरहैम्पटन तो गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने मुढ़ली पुछगिछ तो बाद इन्हां नूं वैस्ट मिनिस्टर मैजिस्ट्रेट अदालत में पेश किया ते जिथे इन्हां नूं शर्तां समेत जमानत मिल गई है। पुलिस वालों जारी बयान दे विच दस्सिया गया कि इन्हां दी गिरफ्तारी साल 2009 दे विच RSS के आगू जिहड़े कतल हो गए सन उन्हां दे दोष के संबंध विच कीती है। ते हुण हो सकदा कि तुहाडे विचों बहुत जाणे तां जाणदे होण कि रुलदा सिंह कौन सी, पर कईयां वास्ते शायद ये ना नवां होवे। असल दे विच रुलदा सिंह RSS राष्ट्रीय स्वै सेवक दी सिख इकाई राष्ट्रीय सिख संगत का मुखी सी। रुलदा सिंह नूं 28 जुलाई 2009 नूं पटियाला दे विच उन्हां दे घर दे सामणे गोली मार दित्ती गई सी। 2 हफ्तियां की जद्दोजहद जिंदगी मौत विचकार लड़दा लड़दा हस्पताल दे विच ओह दम तोड़ गया सी। इस मामले विच पंजाब पुलिस ने शुरू दे विच 4 लोगों को गिरफ्तार किया ते बाद दे विच छड्ड दित्ते गए सन। सितंबर विच पुलिस ने रुलदा सिंह के कतल के मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया जिन्हां नूं पटियाला की अदालत ने साल 2015 दे विच इस केस के विचों बरी कर दिता सी। हुण राष्ट्रीय सिख संगत के मुखी के रूप में उन्होंने बरतानिया समेत कई मुल्कों की यात्रा की सी ते आ जिहड़ियां 3 गिरफ्तारियां होईयां ने ये 3 गिरफ्तारियां बरतानिया दे विच कीतियां गईयां ने, पर इन्हां नूं वक्खो वखरे रूप दे विच गिरफ्तारियां नूं देखिया जा रहा है। बहुत सारे ग्रुप ने जिहड़े इन्हां गिरफ्तारियां का विरोध कर रहे हैं ते आउण वाले दिनां दे विच किहड़े सबूत अदालत विच पेश किए जांदे ने वो आउण वाला समा दसेगा। पर 3 गिरफ्तारियां कर लईआं गईयां ने, अदालत विचों उन्हां नूं जमानत मिल गई है ते हुण 30 दिन हो गया, पूरा महीना हो गया किसान इस वक्त बैठे दिल्ली के आले दुआले। पहला जून महीने तो लगे हुए सन वो विरोध प्रदर्शन करन पंजाब दे विच। उदों तो बाद लगातार ये खबरां मिल रही सी कि भाजपा के जिन्ने भी लीडर ने जिहड़े इस किसान अंदोलन का समर्थन नहीं करनगे उन्हां दा विरोध होवेगा, उन्हां दा घिराओ होवेगा। ते हुण खबरां लगभग अज सारियां इहदे नाल संबंधित ही है। कद्दावार लीडर ने मनोरंजन कालिया पंजाब की वजारत दे विच मंत्री भी रहे है। खबर मिल रही है कि दिल्ली च अंदोलन कर रहे किसान जथेबंदियां
ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵਕਤ ਇਕਮਤ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਘਰ ਘੇਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਟੱਕਰਨਗੇ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਰਾਜੋਵਾਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਬੜੇ ਸਰਗਰਮ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਾਲੀਆ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜੰਮ ਕੇ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਲੱਥੀਆਂ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਂਗਾਂ ਵੀ ਵਰਾਈਆਂ ਨੇ, ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਾਲੀਆ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਪੁੱਜ ਨਾ ਸਕਣ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜ ਕੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਪੁਲਿਸ ਭੁੱਲ ਗਈ 25 ਨਵੰਬਰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ ਸੀ। 25 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਚੱਕ ਕੇ ਤੋੜ ਕੇ ਆ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕਿਸ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ ਦੇ CIA ਸਟਾਫ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਤੇ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਹੋਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵੀਡੀਓ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਉਧਰ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਸੀ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਨੇ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਥਾਂ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮਾਗਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਜਲੰਧਰ ਕੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਲਸ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਧਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੋਂ ਵੀ ਖਬਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਜਯੰਤੀ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸੇ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸੋਮਨਾਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉੱਥੇ ਭਾਰੀ ਇਕੱਠ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿੱਥੇ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਚੌਂਕ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਉੱਥੇ ਤੈਨਾਤ ਸਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਰੋਕ ਨਾ ਸਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮੋਦੀ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਉਹ ਚਾਹੁਣ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਾ, ਸੰਬੋਧਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿਆਂਗੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਖੜਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੱਕ ਹੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਚਾਹੁਣ ਮੈਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿਆਂਗੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਕਈਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਖਬਰਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਵਾਜਪਾਈ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਕਈਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਭਜਾਏ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿਟੀ ਹੋਟਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਤੈਨਾਤ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਰਾਜੇਸ਼ ਗੋਰਾ ਪਠੇਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦਾ ਉੱਥੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹਦੀ ਜਦੋਂ ਖਬਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸਿਟੀ ਹੋਟਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਹੁੰਚਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਈ ਆਗੂ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿਟੀ ਹੋਟਲ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਗੇਟ ਥਾਣੀ ਰਫੂ ਚੱਕਰ ਹੋ ਗਏ, ਭੱਜ ਨਿਕਲੇ। ਤੇ ਉਧਰ ਮਕੇਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪੈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਵੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਗਮ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਸੁਣਨ ਆਏ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਰੋਹ ਕਾਰਨ ਪੈਲਸ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਟੱਪ ਕੇ ਭੱਜਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੈਲਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾ ਬੀਬੀ ਇੰਦੂ ਬਾਲਾ ਦੇ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾਈਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸਾਂਝ ਪੁਗਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਦਿਆਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਆਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ DSP ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਨੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਕਈਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰੋਕਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਥਾਣੀ ਹੋ ਕੇ ਪੈਲਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਪਿਆ।
SP ਧਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਲੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਪਰ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾयद ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਲਸ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਲੈਂਦੇ, ਪਰ ਪੈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਆ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕੰਧਾਂ ਟੱਪ ਕੇ ਭਾਜ ਪਾਈਏ ਇਸ ਪੈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਫੂ ਚੱਕਰ ਹੋਏ। ਤੇ ਉਧਰ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਖਬਰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾਈ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਏ ਆ। ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਰੋਡ ਤੇ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਰਕਰ ਉੱਥੇ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਗਏ। ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਸਮਾਗਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ, ਵਰਕਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਮਾਮਲਾ ਕਾਫੀ ਹਿੰਸਕ ਹੁੰਦਾ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪੰਡਾਲ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਵੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਫਿਰ ਆਖਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਸਮਾਗਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਜਪਾਈ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜਣ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸੜਕ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਧਰਨਾ ਮਾਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਧਰ ਜਿੱਥੇ ਸਮਾਗਮ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠ ਗਏ, ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਭੱਜਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ SSP ਬਠਿੰਡਾ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਆਖਰਕਾਰ ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਸੜਕ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਤਰਨ ਚੁੱਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸਿਰ ਕੱਢ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਜਿਹੜੀ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਤੇ 117 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਚੋਣ ਵੀ ਲੜੂ, ਇਕੱਲਿਆਂ ਚੋਣ ਲੜੂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹੋਊ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਪਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਦਿਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਕਤ ਕਿਸਾਨ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਤੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਸੰਤਰੀ ਗਿਆ ਜਿਹਦਾ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਸਮਾਗਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆ। ਭਾਈ ਫਿਰ ਵੋਟਾਂ ਕੌਣ ਪਾਊ? ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਚੁਣਨੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵਕਤ ਸੋਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਸੋ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਸੁਪਨੇ ਮੰਗੇਰੀ ਲਾਲ ਵਾਲੇ ਲੈਣੇ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੋਚਣ ਤੇ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਵ ਲੈਟਰ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਆ ਹੁਣ ਫੇਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਕਰਨ, ਅੰਦੋਲਨ ਛੱਡ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਆਉਣ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰੇੜਕੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ 30 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸਾਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਮੰਗ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੱਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰੀ ਹੋਣ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਤਰੀਕ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ। ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਠਾਏ ਗਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਤਰਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਵੀ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ 30ਵੇਂ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਆ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਟਕਰਾਅ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਪਰ ਅਗਲੇ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ, ਕਿਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਠੋਸ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਠੋਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਹੜੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਰਨ ਜਾਈਏ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਆਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦਲੀਲ ਦੇ ਕੇ ਜਾਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੱਸੇ ਕਿ ਦਲੀਲ ਅਸੀਂ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਆਏ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਢਕਵੰਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਢੋਂਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲਟਕਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਹੀ ਕਿਵੇਂ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਸਹੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਫੌਜ ਐਨ ਡਟ ਕੇ ਖੜ ਗਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਅਸਫਲ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਟ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪੱਥਰ ਨਾਲ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਡਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਦਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪੈਂਤੜਾ ਅਜ਼ਮਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਝਟਪਟ ਉਸ ਦਾ ਤੋੜ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੇ ਈਟੀ ਸੈੱਲ ਤੇ ਆਈਟੀ ਸੈੱਲ ਤੇ ਬੜਾ ਮਾਣ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਈਟੀ ਸੈੱਲ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਬੌਣੀਆਂ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਚੁਣਾਵੀ ਹੱਥ ਕੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਘੋਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਰਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਦਿੱਗਜ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਝੋਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਯੋਜਨਾ ਬਹਾਨੇ ਅੱਜ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹ ਚੁੱਪ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮਹਿਰੌਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਦੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦਿਓ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਪੈਂਤੜਾ ਕਿਹੜਾ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਵੇਂ ਬਣਾਏ ਨੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦਿਓ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲਾਭਕਾਰੀ ਸਿੱਧ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਕਿ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੰਬਲ ਭੂਸੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਭੰਬਲ ਭੂਸੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦੇਣ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਦਮੋਦਰ ਦਾਸ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬਟਨ ਦਬਾ ਕੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ 6 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਝੂਠ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੋ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਸੰਗਮ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ। ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 18,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਅੱਜ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਵੱਡਾ ਫੇਰ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਜੇ ਨਾ ਚੰਗੇ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੋਧਾਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਹੋਰੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਿਰਾ ਹੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖਬਰ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਲਗਭਗ ਆਹੀ ਬੋਲੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੱਤਾ ਹਥਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸੱਤਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਉਹ ਲੋਕ ਇਸ ਵਕਤ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੱਚ ਦੱਸਿਓ ਬਈ, ਜੇਕਰ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਜਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਨ ਮੁਕੰਮਲ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਕਿ ਉੱਥੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਕਿ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਕਿ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੱਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ 11 ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗਤ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ।
सदके जाइए किसान आगूआं दे जिन्हां ने इस स्थिति ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਂਪ ਲਿਆ ਸੀ कि सरकार ਇਹਨੂੰ सियासी रंगत दे सकती है। उन्होंने ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ आख ਦਿੱਤਾ ਸੀ कि किसी भी सियासी पार्टी ਨਾਲ संबंधित आगू ਨੂੰ ਅਸੀਂ अपनी स्टेज वरतण ਦੀ आग्या नहीं देंगे। पर पता नहीं फिर भी सरकार ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦਾ कि ਇਹ अंदोलन विरोधी पार्टियां ਦਾ अंदोलन है। तो हुण किसान जथेबंदियां जिस तरह मैं पहलां कहा सी कि जिहड़ा भी पैंतरा सरकार चलण की कोशिश करदे उहनूं अग्गियों घेरदे ने। हुण 30 दिन हो गए अंदोलन करदे नूं, कड़ाके की सर्दी च बैठे है, कोई सुख नूं थोड़ी बैठे है, अपने हक मंगण लई बैठे है। हुण जिहड़ी शुक्रवार भाव अज होण वाली बैठक सी किसानां ने प्रधानमंत्री के संबोधन तो बाद वो रद्द कर दी है। हुण बैठक कल 26 नवंबर नूं होवेगी। किसान बैठक करके केंद्र की चिट्ठी ते गलबात करनगे। ये किसानां ने पहलां अज बैठक करनी सी, पर प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन तो बाद किसानां ने फैसला लिया कि हुण ये बैठक भलके होवेगी अते केंद्र की चिट्ठी ते असीं इहदे ते गलबात करांगे। नाल ही सरकार नाल अगली गलबात लई भी विचार वटांदरा किया जाएगा। हुण जिक्रयोग है कि प्रधानमंत्री ने अज जिहड़ा संबोधन किया है, सन्मान निधि योजना के अधीन 9 करोड़ तो वध किसानां दे बैंक खात्यां दे विच 18,000 करोड़ तो वध दी रकम जारी करन तो बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग दे राहीं किसानां नूं संबोधन किया। इस दौरान उन्होंने कहा एक बारी फिर तो कि यह जिहड़े कानून बनाए ने किसान हित विच ने। किसान हित च सरकार मुद्दिआं अते तत्थां ते आधार ते सरकार किसानां नाल गलबात लई भी तैयार है। उन्होंने कहा कि सरकार अन्नदाता नूं उन्नत करने दे प्रति समर्पित है। इस नाल आत्म निर्भर भारत का निर्माण होएगा। उन्होंने कहा कि सरकार नूं लोकतंत्र दे विच अटुੱਟ आस्था है अते नवें खेती कानूनां नूं तर्क की कसौटी ते परखिया जा सकता है। दसना बनता है कि किसान जथेबंदियां ने कल दोष लाया सी कि गलबात लई केंद्र सरकार की चिट्ठी सिर्फ ये धारणा बनाउण लई किसानां विरुद्ध भेजी जा रही है, जां गलत प्रचार किया जा रहा है कि असीं तां गलबात करने वास्ते तैयार हैं, पर किसान आगूआं की गलबात विच कोई दिलचस्पी नहीं। हुण किसान आगू कहंदे कि एक पासे सानूं चिट्ठियां पा के सद्दिया जा रहा है तो दूसरे पासे केंद्र ने सारे मंत्रियों की फौज झोक दी है कि घर घर आम लोगों तक ये प्रचार किया जा सके कि अंदोलनकारी गलत ने, इन्हां कानूनों की समझ नहीं, कानून सही ने। हुण प्रधानमंत्री ने अपनी अज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के राही भी यही गल आखी है, विरोधियों ते भी निशाना विन्निया ते उन्हां दे मंत्रियों ने भी यही आख्या। तो हुण जानकारी मिल रही है कि पंजाब के 5 वार के मुख मंत्री रहे प्रकाश सिंह बादल वो मैदान च नितरन लगे है। तुहानूं याद होना कि लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी दे नाल एकमिक रहे ने, गठजोड़ रहा श्रोमणी अकाली दल का। जिहड़े खेती कानून बनाए ने इन्हां नूं लैके आखिरकार मोदी वजारत दे विचों हरसिमरत कौर बादल ने अस्तीफा दिता जदों किसान रोह उन्हां दे खिलाफ हो रहा सी। जदों लग्या कि हाले भी पैर तिलकिया होया अड्डी किते अड़ नहीं रही, फिर उन्होंने एनडीए दे विचों अपने आप को बाहर कर लिया तो तोड़ विछोड़ा कर लिया। 22 साल पुराना नाता सी। पर हुण जानकारी मिल रही है कि श्रोमणी अकाली दल केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलण की तैयारी कर रही है, क्योंकि उन्होंने लगता है कि पंजाब दे विच जिहड़ी सियासी जमीन है खिसकदी जा रही है, इहनूं बचाउणा लाजमी है। इसनूं बचाउण लई इसकी कमान हुण खुद अकाली दल के सरपरस्त ते 5 वार के मुख मंत्री प्रकाश सिंह बादल संभालण जा रहे हैं। जानकारी अनुसार जनवरी के पहले हफ्ते नवी दिल्ली में प्रकाश सिंह बादल देश दीआं खेतरी ते सहयोगी पार्टियों नाल बैठक करन जा रहे हैं। श्रोमणी अकाली दल के मुताबिक केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चे का मुख्य मकसद केंद्र सरकार की सूबियां च दखल अंदाजी बंद करनी पेगी। नाल ही बैठक दे विच किसान अंदोलन नूं समर्थन की अगली रणनीति ते भी चर्चा होएगी। ये जानकारी अज गुरुद्वारा श्री फतेहगढ़ साहब दे विच पहुंचे सी साबका संसद मैंबर प्रेम सिंह चंदू माजरा उन्होंने दी है। चंदू माजरा कहते जिस तरह केंद्र सरकार ने हाल ही में पंजाब के ग्रामीण विकास फंड के करीब करीब 1200 करोड़ रुपए हाले तक रोकी रखे अते पंजाब के 2 मंत्रियों की मिन्नतां के बावजूद भी रकम जारी नहीं की जा रही, अजिहे अनेकों मामले होर भी है जिन्हां च केंद्र की सूबियां दे विच दखल अंदाजी लगातार वध रही है, जिस कारण सूबियां नूं नुकसान हो रहा है। यह गैर संविधानक है। फंड रोकण के मामले में अकाली दल पूरी तरह कांग्रेस के नाल है अते मुख्य मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह केंद्र के सामने जोरदार तरीके नाल कहंदे ये मुद्दा चुक नहीं सके, असीं चुकांगे। कहंदे असल दे विच छोटे साहबजादियां माता गुजरी जी की शहादत संबंधी चंदू माजरा ने कहा कि जिस तरह इन्हां योधियां ने जुल्म के खिलाफ हार नहीं मनी, उंज ही इन्हां दी शहादत तो प्रेरणा लैके
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਖਿਲਾਫ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈ ਕੇ 2 ਲੱਖ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਭੇਜਣ ਤੇ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਡਟ ਕੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਜਾਂ ਭੇਜਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਮਰਥਕ ਸੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਮਰਥਕ ਹੈ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸਮਰਥਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਮਰਥਕ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਸਮਰਥਕ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸਮਰਥਕ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਕੁਝ ਖਬਰਾਂ ਸਨ। ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਕੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਔਨ ਕਰ ਲੈਣੀ, ਵੀਡੀਓ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਵੀ ਕਰਨੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਸਮਾਪਤੀ ਦਾ ਸਮਾਂ। ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਾਂਗਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿੰਦਾ ਦਿਲੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਨੀਪਾਲ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੇਰਾ ਭਰਾ।